સાવધાન, ગુજરાતમાંથી 4 દિવસ ભારે છે। શનિવાર સુધી માવઠાની હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટીની આગાહી છે, માટે ખેડૂતોને હોળી પહેલા જ હૈયા હોળી જેવો ઘાટ ઘડાયો છે। ફરી કુદરતે ખેડૂતોને ડખે ચડાવ્યા। अगले 2 दिन या अगर कहें तो लगभग ये शनिवार तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, यानी कि बेमौसम बारिश लगभग गुजरात के कोई भी इलाके में देखने मिल सकती है। गुजरातना माथे 4 दिवस भारे। 25 तारीख तक जो सौराष्ट्र के इलाके हैं और उत्तर मध्य गुजरात के जो इलाके हैं और खासकर अहमदाबाद के आसपास, वडोदरा, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है बेमौसम बारिश की। और 25 से 28 फरवरी के बीच में जो सौराष्ट्र के तटीय इलाके हैं और जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। खेडूतों ने होली पहला ज हૈયા होली। अभी रबी की फसल तैयार हो रही है और आम और काजू के झाड़ों में भी अभी फूल और फल के समय है और फल लगने का समय है, तो इसलिए हल्की सी भी बारिश इन्हें नुकसान तो ज़रूर पहुंचा सकती है, तो इसलिए थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। गुजरात में फेब्रुआरीना अंतिम दिवसों कुदरतनो अजीबो गरीब मिजाज जोवा मळी रह्यो छे। શિયાળાની વિદાય અને ઉનાળાના આગમન વચ્ચે મેઘરાજાએ એન્ટ્રી કરતા રાજ્યભરમાં 3 ઋતુનો માહોલ સર્જાયો। 23 ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યના કેટલાય વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું, તો કેટલાય વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ પણ નોંધાયો। આ જ સિલસિલો આગામી દિવસોમાં પણ ચાલુ રહેવાની આગાહી છે। આગામી 4 દિવસ ગુજરાતના માથે ભારે છે, કારણ કે કમોસમી વરસાદના હજુ પણ એંધાણ છે। હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટી દ્વારા રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેથી આ આગાહીને લઈને હવે જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે। અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો શનિવાર સુધી રાજ્યમાં આવું જ વાતાવરણ રહેવાનું अनुमान છે। अगले 2 दिन या अगर कहें तो लगभग ये शनिवार तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा, यानी कि बेमौसम बारिश लगभग गुजरात के कोई भी इलाके में देखने मिल सकती है। लेकिन इसके मैं अगर और बात करूं तो लगभग 25 तारीख तक जो सौराष्ट्र के इलाके हैं और उत्तर मध्य गुजरात के जो इलाके हैं और खासकर अहमदाबाद के आसपास, वडोदरा, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है बेमौसम बारिश की। और 25 से 28 फरवरी के बीच में जो सौराष्ट्र के तटीय इलाके हैं और जो दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। અથરિયા શેટ્ટીનું માનીએ તો સમગ્ર ગુજરાત પર માવઠાની ઘાત છે, પણ એમાંય સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાત પર માવઠાનો ખતરો વધુ રહેશે। બપોરના સમયે કે પછી રાતના સમયે અણધારી આફત ત્રાટકી શકે છે, માટે આ વિસ્તારના ખેડૂતોએ અત્યારથી ચેતી જવાની જરૂર છે। अभी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है कि सौराष्ट्र के दक्षिणी इलाके, दक्षिणी मध्य इलाके, यानी कि गीर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, कुछ हद तक राजकोट के भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र और फिर सुरेंद्रनगर के आसपास के इलाके, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। फिर अगर हम मध्य गुजरात की तरफ जाएं तो अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना और फिर थोड़ी उत्तर पूर्वी गुजरात की तरफ जो अरावली और दहोड़, और फिर अगर हम दक्षिण गुजरात की तरफ धीरे धीरे आए तो वडोदरा, सूरत, वलसाड, नवसारी, इन इलाकों में लगभग ये पूरे सप्ताह में और खासकर शनिवार तक बेमौसम बारिश की संभावना है। બે सीजन पर मावठું ખેડૂતો ખાસે શું? ખરીફ સિઝનમાં તો માવઠું ખેડૂતોની પથારી ફેરવી ગયું છે। હવે રવિ સિઝનનો વારો પાડવા આવી રહ્યું છે। રવિ પાક તૈયાર છે। ઘઉં, બાજરી, જુવાર, ચણા પર માવઠાને કારણે જોખમ છે। તુવેર, જીરું, ધાણા પર પણ માવઠું પાણી ફેરવી શકે છે। સૌથી કફોડી સ્થિતિ તો કેરી પકવતા ખેડૂતોની છે। પહેલા માવઠાને કારણે મોર ખરી પડ્યા, હવે જો માવઠું પડ્યું તો બરબાદી જ છે।
तो मेरे हिसाब से कोई जोर की बारिश या कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाली बारिश नहीं रहने वाली है। यानी हल्की बारिश ही रहेगी। यानी अगर हम उसकी क्वांटिटी की बात करें तो लगभग 1 से 5 मिलीमीटर के बीच में बारिश की अनुमान है। लेकिन क्योंकि अभी रबी की फसल तैयार हो रही है और आम और काजू के झाड़ों में भी अभी फूल और फल के समय है और फल लगने का समय है, तो इसलिए हल्की सी भी बारिश इन्हें नुकसान तो जरूर पहुंचा सकती है। तो इसलिए थोड़ी सतर्क रहने की जरूरत है। जो हम खासकर अप्रैल मई महीने में जैसे जिस तरह के जोर के मेघ गरजने की बारिश देखते हैं और जो एकदम नुकसान पहुंचाने वाले पवन देखते हैं उतनी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर कुछ 5 मिनट के लिए अगर बारिश की कोई बौछारें आ गई तो उसमें लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसी हल्की पवन की झटका थोड़ी बीच बीच में महसूस हो सकती है। અરવલ્લીમાં માવઠાની આફત. માવઠું ફરી ખેડૂતોની માઠી દશા બેસાડશે. અરવલ્લીમાં ભારે પવન અને માવઠાએ ઘઉંના પાકને આડો પાડી દીધો છે. જે પાક જોઈને ખેડૂતો મલકાતા હતા, હવે તે જ પાકને જોઈને તેમના ચહેરા મુરઝાઈ ગયા છે. ઘઉંનો પાક આડો પડી જતા હવે દાણા તૂટી જવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ઉત્પાદન ઓછું આવશે અને ખેડૂતોને આવક પણ ઓછી થશે. ખેડૂતોએ બિયારણ, દવા અને ખાતર પાછળ જે ખર્ચ કર્યો તે પણ હવે નીકળશે કે નહીં તે સવાલ ખેડૂતોને મૂંઝવી રહ્યો છે. ચણા પકવતા ખેડૂતોની પણ આવી જ માઠી દશા છે. હજુ જો માવઠું પડ્યું તો ખેડૂતોને લમણે હાથ દઈને રડવાનો જ વારો આવશે. અત્યારે આ વાતાવરણને પલટો કર્યો છે, બરાબર. વરસાદ આવવાની સંભાવના છે. તો આ ઘઉં અને ચણાના પાક, જે ચણાનો પાક છે, બરાબર, જો ઘઉં આડા પડી જાય તો કાળી ટપકી અને પાતળા પડી જાય તો ભાવ ના મળે, બરાબર. ખેડૂતે એકર દીઠ સારો એવો ખર્ચો કરેલો છે, બરાબર. અને જો વર્તન સરકારશ્રીને એવી વિનંતી છે કે જો કદાચ આ નુકસાન થાય તો આના પર વિચાર ના કરે. અરવલ્લીમાં ઘઉં, ચણા અને બટાકાનું મબલક વાવેતર થયું છે, જેમાં બટાકાના ખેડૂતોએ તો સમયસર ઉત્પાદન લઈ લીધું છે, પણ કફોડી સ્થિતિ ઘઉં અને ચણા પકવતા ખેડૂતોની થઈ છે. ચણામાં પણ બદલાતા વાતાવરણના કારણે હવે રોગનો ખતરો પેદા થયો છે. તેવામાં ખેડૂત કમોસમી આફતથી આ પાકને બચાવે તો બચાવે કેવી રીતે? વાતાવરણમાં પલટો આવવાથી આ જે શિયાળુ પાક છે એમાં બહુ જ નુકસાન છે. અત્યારે જો આ પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે અને વાદળ પણ આવી રહ્યા છે, તેથી ઘઉંની ખેતીમાં ઘઉં પડી જાય છે ખેતરમાં, એનાથી ઘણું મોટું નુકસાન થાય એવું છે. જો નુકસાન ઘઉં પાતળો પડે તો એનો ભાવ પણ ના મળે. અને અત્યારે જોવા જઈએ તો ચણામાં પણ નુકસાન જ છે. જો ચણા પણ હાલ એમાં રોગ આવે એવો છે. હાલ સ્થિતિ બહુ જ દયનીય છે ખેડૂતની. એટલા માટે સરકારશ્રીને એક વિનંતી છે કે આના ઉપર કંઈક વિચારણા કરી અને ખેડૂતો સામે કોઈ આનો પ્રશ્ન આગળ લઈ જાય અને કંઈક વિચારે ખેડૂતો માટે. અરવલ્લી જિલ્લામાં આજે સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો. સવારે મોડાસા અને મેઘરજમાં માવઠું ખાબક્યું છે. હજુ પણ માવઠાની આગાહી છે. તેવામાં બદલાતું વાતાવરણ ખેડૂતો માટે વેરી બની ગયું છે. સતત છેલ્લા 2 દિવસથી વાતાવરણમાં પલટાના કારણે ધરતીનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. આપણે અત્યારે મોડાસાના કોલીખડ ગામે પહોંચ્યા છે. ગઈકાલે તેમજ આજે પણ જિલ્લામાં વરસાદી છાંટા જોવા મળ્યા હતા. જે પ્રકારે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે, તમને દ્રશ્યો બતાવીશ કે સતત પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, વરસાદી છાંટા પડી રહ્યા છે. તેના કારણે જે તૈયાર થયેલો જે ઘઉંનો પાક છે તે પવનના કારણે આડો પડી રહ્યો છે. જે દાણા ઘઉંના પાક ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે, નીચે પડવાના કારણે દાણા તૂટી જાય છે અથવા તો એમાં નુકસાન જોવા મળી રહી છે, રોગચાળો ફેલાઈ રહ્યો છે. ત્યારે ખેડૂત ચિંતામાં મુકાયો છે. એક સમય આવી ગયો છે કે આ જે માલ છે એને હવે ઘરે લઈ જવાનો છે પાકને, ને આ સંજોગોમાં સારા ઉત્પાદન, સારી આવકની આશા ખેડૂત રાખી રહ્યો છે. ત્યારે એક ઉત્પાદન અને આવક બંનેમાં ઘટાડો થવાની શક્યતાના કારણે ખેડૂત ખૂબ ચિંતામાં છે અને સરકાર સામે મીટ માંડીને બેઠો છે કે જો માવઠું થયું તો સરકાર ખેડૂતોને શરણ આપે, તેમને મદદ કરે તેવી તેમની અપેક્ષા છે. સમગ્ર ઉનાળામાં માવઠાનું જોર રહેશે. શનિવાર સુધી તો માવઠાનો ખતરો જ છે, પણ સમગ્ર ઉનાળો માવઠું ખેડૂતોનો પીછો નથી છોડવાનું. સમગ્ર ઉનાળામાં ગરમીના નહીં પણ એક પછી એક માવઠાના રાઉન્ડ ગણવા પડશે તેવી જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અથરિયા શેટ્ટીની આગાહી છે.
इस बार मेरे हिसाब से कि इस बार मार्च अप्रैल मई तीनों महीने में साधारण से ज़्यादा बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है, या जिसे प्री मानसून बारिश भी हम कहते हैं। अभी गुजरात में जो प्री मानसून बारिश है वो ज़्यादातर हम खासकर देखते हैं कि मई के महीने में ही आता है, मार्च अप्रैल में ज़्यादा नहीं देखने मिलती। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि खासकर अप्रैल में दक्षिण की तरफ आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण और अरब सागर से आने वाली नमी हवाओं के कारण काफी ज्यादा बेमौसम बारिश देखने मिल सकती है अप्रैल के महीने में। इस बार खतरा थोड़ा ज्यादा है कि बेमौसम बारिश खासकर अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जब हम तैयार होके हम पे उनकी पिकाई करते हैं तो उस समय में बेमौसम बारिश की थोड़ी खतरा ज्यादा है। और अगर क्योंकि फिर गर्मी भी बढ़ती रहेगी तो ये जो बारिश आएंगी इसमें थोड़े नुकसानदायक पवन या कुछ कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की भी संभावना थोड़ी अधिक हो जाती है, तो इसलिए चेतावनी आवश्यक है। ઉનાળો ગરમ રહેશે કે પછી નરમ? માર્ચથી મે સુધી કેવું રહેશે તાપમાન? અથરિયા શેટ્ટીએ ઉનાળાનું પણ પૂર્વાનુમાન કર્યું છે। તેમનું અનુમાન છે કે આ વર્ષે માર્ચ મહિનો આકરો રહેશે, પણ એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ગરમીમાં થોડી રાહત મળી શકે છે। जो समर की अनुमान है तो उसमें मैंने बताया है कि जो इस साल मेरे हिसाब से मार्च से मई के बीच में गर्मी एकदम ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, यानी कि जैसे हमने कुछ सालों में देखा है कि 43 या 45 तक भी गुजरात का तापमान पहुंचा है। मेरे अनुमान के हिसाब से इस सीजन में वह देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ज़रूर एक या दो बार 40 डिग्री के आसपास तक तापमान पहुंच सकती है। लेकिन मेरा अनुमान है कि ये मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा संभावना है, और फिर अप्रैल और मई के महीने में तापमान कम, यानी कि लगभग 33 या 35 के आसपास रहेगा, लेकिन जो नमी है ये ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए जो आर्द्रता की जो महसूस होती है वो थोड़ी परेशान कर सकती है। મે અને જૂન મહિનામાં વાવાઝોડું નક્કી। જે પ્રકારે વાતાવરણમાં ફેરફારો આવી રહ્યા છે, દરિયામાં હલચલ જોવા મળી રહી છે, તેને જોતા આ વર્ષે મે જૂન મહિનામાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું બનવાની પૂરી સંભાવના અથરિયા શેટ્ટી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। अभी की जो सिग्नल बता रहे हैं कि इस साल मई के आखिर में या जून के शुरुआत में अरब सागर में एक मजबूत चक्रवात बन सकता है, लेकिन अभी किस दिशा में जाएगा और कब बनेगा ये तो कहना नामुमकिन है इतना जल्दी। लेकिन अगर हम देखें कि जो इस साल की जो समुद्र की स्थिति, और जैसे अभी मैंने कहा कि अभी लानीना तो न्यूट्रल में जा रहा है, लेकिन फिर मई के आखिर में एक कमजोर एल नीनो तक की स्थिति बन सकती है। और इसके साथ साथ ही जो आईओडी है हिंद महासागर का, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो सकता है। तो जब ये दोनों साथ में अगर मिल जाए, साथ एक ही समय पे हो जाए, तो इससे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में दोनों में थोड़े चक्रवात बनने की संभावना ज्यादा रहती है। વાવાઝોડું જો બન્યું તો પછી ચોમાસું ડખે ચડવાની સંભાવના છે, એટલે ખેડૂતોનો તો મરો જ છે। એક સિઝન એવી નથી રહી જ્યાં કુદરતનો ઘા ન થયો હોય। ઉનાળામાં એક પછી એક ઉપરા છાપરી, માવઠા અને પછી વાવાઝોડાની સંભાવનાને જોતા ખેડૂતોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે। હવે વાત વીજ કંપનીની દાદાગીરીની। ધોળકા, બાવળા અને સાણંદમાં ખેતરમાં ખેડૂતોની મંજૂરી વગર જ હાઈ ટેન્શન વીજ લાઈન નાખી દીધી હોવાના આરોપ થઈ રહ્યા છે। ખેડૂતોની જમીન પર તોતિંગ ટાવર ખડકી દેવાયા છે, એ પણ કોઈ જાતનું વળતર ચૂકવ્યા વિના। ધોળકામાં વીજ કંપનીની દાદાગીરી। કોઈ પરમિશન વગર, દાદાગીરી વગર અને અંદર એન્ટ્રી કરીને ડાયરેક્ટ પોલીસની ધમકી આપીને જ કામ કરવાનું। ખેડૂતોની મંજૂરી વગર ખેતરોમાં હાઈ ટેન્શન વીજ લાઈન। 6 વીઘાનું ખેતર, એમાંથી અડધું ખેતર તો વાયરમાં જ જતું રહે। હવે એમાં તો અમારે કોઈ બાંધકામ કે કશું થવાનું નથી। વીજ કંપનીએ વળતર ન ચૂકવ્યું હોવાનો આરોપ। એમાં જે 36 કેબલ નાખેલા છે એના દ્વારા જે કંઈ અમને નુકસાન થયું છે એનું અત્યાર સુધી કોઈ વળતર પહેલાં તો મળ્યું નથી।
રાજ્યમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી વીજળીની હેવી લાઇન ખેડૂતોની પૂર્વ મંજૂરી કે વળતર ચૂકવ્યા વગર વડથી વીજળીના હેવી વીજ વહન કરતા મોતના માચડા જેવા ટાવરો ખેતરોમાં ખોડી દેવાની ફરિયાદો રોજિંદી બની ગઈ છે. ધોળકા, સાણંદ અને બાવળામાં ખેડૂતોની મંજૂરી વિના ખેતરમાં હેવી લાઇનના વીજ ટાવર ખડકી દેવામાં આવતા વીજ કંપનીઓની મનમાની સામે ખેડૂતોએ મોરચો માંડ્યો છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે કોઈપણ પ્રકારની નોટિસ કે જાણકારી વિના જ તેમની ખેતીની જમીન પર તોતિંગ વીજ પોલ ઊભા કરી દેવામાં આવ્યા છે. ખેતરની ચારે બાજુ જોઈ શકાય છે કે 72 થી 74 મીટરની હાઇટવાળા 765 કેવી હાઈ ટેન્શનના ટાવર ખડકી દેવામાં આવ્યા, જેમાંથી 36 જેટલા કેબલ પસાર થઈ ગયા છે. વીજ ટાવર ઊભા કરી કેબલ નાખ્યાને આટલા દિવસો વીતવા છતાં પણ વીજ કંપની તરફથી ખેડૂતોને વળતર મળ્યું નથી. કામ શરૂ કરે તે પહેલા ખેડૂતોની મંજૂરી લેવી પડે, પણ મંજૂરી વગર જ કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું, જેના કારણે ખેડૂતોનો ખેતરમાં ઊભો પાક બરબાદ થઈ ગયો. 765 કેવી હાઈ ટેન્શનના થાંભલા અને એમાં જે 36 કેબલ નાખેલા છે એના દ્વારા જે કંઈ અમને નુકસાન થયું છે એનું અત્યાર સુધી કોઈ વળતર પહેલાં તો મળ્યું નથી. બીજું, આ લાઈન જ્યારે પણ શરૂ કરી એ પહેલાં ખેડૂતને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમારા ખેતરમાં વસ્તુ કરવા અમે રાજી છીએ. ખેડૂતની કોઈ પરમિશન વગર જ આ બધું કરવામાં આવ્યું છે અને જે કંઈ પણ પાક એમાં નષ્ટ થયો છે એનું વળતર બાબતે આજ સુધી અમને કોઈ પણ વસ્તુ મળેલ નથી. સામાન્ય ખેડૂતને માનો કે ઘઉં હોય, ડાંગર હોય તો ઓછું નુકસાન થાય, પણ અમારા જેવા જે નીલગીરી થોડી હટીને ખેતી કરી હતી અમે, એની અંદર તો બહુ પારાવાર નુકસાન અમને છે કે જે સલંગ ગણીએ તો 35 વર્ષની લાંબી ખેતી છે અને આ 3 વર્ષની અંદર એ લોકોએ કામ દરમિયાન જે કંઈ નુકસાન કર્યું એ નુકસાન ગણતરીમાં કરવા જઈએ ને તો સાહેબ અમારી પેઢીઓ સુધી ખાય ને એટલું અમને નુકસાનનું વળતર મળવું જોઈએ, પણ એમાં હજી કશું મળ્યું નથી. નીલગીરીનો ઓથ વાળ્યો પણ વળતર ન ચૂકવ્યું. પરંપરાગત નહીં પણ આ ખેડૂતો કંઈક હટકે ખેતી કરી રહ્યા હતા. ધોળકાના આ ખેડૂતોએ નીલગીરીનું ખેતરમાં વાવેતર કર્યું હતું. નીલગીરીનું વાવેતર કરી 35 વર્ષ સુધી સમૃદ્ધિના સપના જોયા હતા, પણ ખેતરમાં વીજપોલ નાખવામાં આવતા નીલગીરીના 3 વર્ષ ઉછેરેલા છોડનું નિકંદન કાઢી નાખવામાં આવ્યું. એકાદ બે ખેડૂતોને નહીં, પણ જ્યાં સુધી આ વીજ ટાવર નાખવામાં આવ્યા તે પટ્ટામાં અંદાજે 100 જેટલા ખેડૂતોને નુકસાન થયું. ધોળકા તાલુકામાં જોવા જઈએ તો સિંદરેજ, શેરપુરા, લાણા, ખાનપુર, ધોળકા, ત્રાસદ, મુજપુર અનેક ગામોના અનેક ખેડૂતોને આ પ્રશ્નનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પ્રત્યેક ખેડૂતોના ખેતરમાં વીજ પોલના રૂટના અંદાજે 30 થી 35 હજાર જેટલા નીલગીરીના રોપા જે 3 વર્ષથી ઊભા હતા તેને નષ્ટ કરી દેવામાં આવે છે. તેનું 1 પણ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવણું થયું નથી, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ભારે રોષ છે. ખેતરમાંથી નીકળતી હાઈ ટેન્શન વાયરે ખેડૂતોને બરબાદ કરી દીધા છે અને આ પરિસ્થિતિ ધોળકા તાલુકાના ખેડૂતોની નિર્માણ પામી છે. આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે દ્રશ્યો સીધા જોવા મળી રહ્યા છે કે આ પ્રકારે હાઈ ટેન્શન વાયર જે છે તે તમામ ખેડૂતોના ખેતરમાંથી નીકળી છે અને જેના કારણે ખેડૂતોએ જે ખેતરની અંદર નીલગીરી સહિતના જે વિવિધ પાકોનું વાવેતર કર્યું હતું તેનો નષ્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જો કે નીલગીરીનું વાવેતર કરો તો એ 35 વર્ષ સુધી તેનું પ્રોડક્શન થતું હોય છે, ઉત્પાદન મળતું હોય છે, પરંતુ 3 થી 4 વર્ષ થયેલી આ નીલગીરી હતી અને તેને તમામને આ રીતે કાપી નાખવામાં આવી છે. આ પ્રકારે કાપી નાખતાની સાથે અનેક ખેતરમાંથી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થયું છે. એક નહીં પરંતુ અનેક ખેડૂતો તમે સામે જે જોઈ રહ્યા છો તમામ ખેતરમાં નીલગીરીનું વાવેતર કર્યું હતું તમામ ખેડૂતોએ અને તેમના હજારો છોડ જે છે તે હાઈ ટેન્શન વાયર નીકળવાના કારણે કાપી નાખ્યા છે. જોકે તેમને હજુ સુધી યોગ્ય વળતર મળવું જોઈએ તે મળ્યું નથી ને તે માંગ સાથે મુખ્યમંત્રી સહિત અનેક લોકોને, કૃષિ મંત્રી સહિતને રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ યોગ્ય વળતર નથી મળ્યું અને યોગ્ય વળતરની માંગ આ તમામ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. ખેડૂતોના માથે દોડતો મોતનો કરંટ. જે જમીન પરથી હાઈ ટેન્શન વાયરો દોડી રહ્યા છે તેમાં અવાજ આવે છે અને વીજ કરંટ પણ મેગાવોટમાં દોડી રહ્યો છે, જેથી હવે ખેતી કામ કરવામાં પણ ખેડૂતોને ડર સતાવે છે. હાઈ ટેન્શન વાયર નીચે કામ કરતા કરતા ખેડૂતો જણાવે છે કે ભવિષ્યમાં કોઈ ખેડૂતો વાયર નીચે કામ કરે અને તેમાં કરંટ લાગે તો જવાબદાર કોણ? આ પ્રશ્નો પણ છે. ધોળકામાં આ 1 વીઘા જમીનના ભાવ 1 થી 2 કરોડ રૂપિયા બોલાય છે, પણ વીજ ટાવર નાખી દેવામાં આવતા ખેડૂતોની જમીન પણ ઓછી થઈ અને વળતર માટે હવે ખેડૂતોને ધક્કા ખાવાનો વારો આવ્યો. ન પાકને નુકસાનનું વળતર મળ્યું, ન જમીન જે ગઈ તેનું વળતર મળી રહ્યું છે. ખેડૂતોનો આરોપ છે કે દાદાગીરી કરીને વીજ કંપનીઓએ તેમના ખેતરમાં વીજ ટાવર ઊભા કરી દીધા છે. તો અમારા 2 કરોડ રૂપિયા થાય 1 વીઘાના, બરાબર. હવે એ પ્રમાણે અમને લોલીપોપ આપીને અને અમને 50 લાખ રૂપિયા, 20 લાખ રૂપિયા, 15 લાખ રૂપિયા, 12 લાખ રૂપિયા, એમાં અમારું કોઈ ગુજરાન ચાલે જ નહીં. પહેલી વાત કહું. બીજું કે અમને કોઈ પરમિશન વગર, દાદાગીરી વગર અને અંદર એન્ટ્રી કરીને ડાયરેક્ટ પોલીસની ધમકી આપીને જ કામ કરવાનું. કોઈ બી વસ્તુ મામલતદારને ફોન કરીએ કે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોન કરીએ, તમને ગમે તેમ કરીએ. અમને તો સાહેબો બી ધમકાવે છે, તમે નહીં કામ કરવા દો તો હું તમને ડાયરેક્ટ ગાલી જ દઈશ. પહેલી તો વાત
એવો મારી કાંઈ રેકોર્ડિંગ બી છે, બરાબર. અને ધમકી તો એવી આપે છે કે વાત જ નહીં કરવાની. જેમને એમના બાપાએ મૂકી ગયા હોય પોતાની જમીન, એ પ્રમાણે એની વાત કરે છે કે અમારા બાપનું હોય અને અમારી જમીન ઉપર અમે થાંભલો ઊભો કરી શક્યું. બીજું કે હાઈ ટેન્શન પાવર 650 kV વોટ જાય, શોર્ટ થઈને ખેડૂત મરી ગયો તો એની જવાબદારી કોણ લે? એ પાર્ટી એવું કીધું કે અમારી કોઈ જવાબદારી હોય નહીં. એ કોઈ પૈસામાં તો એવું કહે છે કે મામલતદાર કહેતો આપીએ, પ્રાંત કહેતો આલીએ, પ્રાંત સહી નથી કરતા, પ્રાંતને મળીએ તો મામલતદાર પાસે મોકલે છે. એટલે હજી સુધી કોઈને રેગ્યુલર વળતર મળ્યું નથી. નાના ખેડૂતોની છીનવાઈ અડધી જમીન. સૌથી કફોડી સ્થિતિ થઈ છે નાના ખેડૂતોની, જેમની પાસે અંદાજે 5 થી 6 વીઘા જેટલી જમીન હોય. તેમના ખેતરમાં વીજ ટાવર આવતા તેમને અડધો અડધ જમીન જ જતી રહી હોય તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ગયું છે. ઉલટાનું તેમને જમીન આપવા છતાં આજ દિન સુધી વળતર પણ મળ્યું નથી. જેમની તો આજીવિકા જ છીનવાઈ ગઈ હોય તેવો ઘાટ ઘડાયો છે. અમારે તો એક નાના ખેડૂતને 6 વીઘાનું ખેતર છે, એમાંથી અડધું ખેતર તો વાયરમાં જ જતું રહે. હવે એમાં તો અમારે કોઈ બાંધકામ કે કશું થવાનું નથી, એને થવાનું નથી, બરાબર છે. તો અમારી જિંદગી આખી જિંદગી માટે તે 3 વીઘા જતું જ રહ્યું ને અમારે તો. હવે અહીંયા કોઈ નુકસાનીનું કશું ગણવાનું નહીં એ લોકોને. તો અમારે કરવાનું શું? 3 વીઘામાં એમાં તો બાંધકામ તો કશું કરવાનું. અમારી જમીનનું વેલ્યુ શું રહી? અમારે જે 2 કરોડનો 1 વીઘો જમીન છે. અમારી જમીનો અહીંયા 2 કરોડના ભાવની જમીન છે અને અહીંયા કોઈ જાતનું અમને વળતર આપવા આ લોકો કોઈ જવાબદારી લેતા જ નથી. ખેતરમાં વીજ ટાવર ઊભા થતા કેટલાય વીઘા જમીન બિનઉપયોગી થઈ જાય છે. ઉપરાંત વીજ ટાવરને કારણે ખેતીમાં અડચણ, જમીનની કિંમતમાં ઘટાડો અને લાંબા ગાળે આવક પર સીધી અસર પડે છે. માટે જ ખેડૂત અગ્રણી ભરતસિંહ ઝાલાએ પીડિત ખેડૂતો સાથે મુખ્યમંત્રી અને કૃષિમંત્રીને રજૂઆત કરીને પ્રત્યેક ખેડૂતને 50,000 રૂપિયા માસિક ભાડું આપવાની અથવા વીજ વાયર પસાર થવાના બદલે રૂપિયા 1 કરોડનું વળતર ચૂકવવાની તેમજ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતના એક કુટુંબીજનને સરકારી નોકરીની માંગણી કરી છે. દુઃખ સાથે કહેવાનું છે કે આ વીજ પોલ લાઇનની નીચે ધોળકા તાલુકાનો ખેડૂત સળગી રહ્યો છે. સમગ્ર પરિવારની જે અબજોની મિલકત ઉપર જે બુલડોઝર ફેરવી અને જે આ તંત્રએ અને વીજ પોલ કંપનીએ સાથે મળી અને ખેડૂતો ઉપર જે આતંક મચાયો છે એનું વળતર કદાપી પૂરું થયું નથી. આ બાબતે અમે ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને રૂબરૂ મળ્યા અને ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને અમે સ્પષ્ટ માગણી કરી કે આ ખેડૂતોને બજાર કિંમતનું 6 ગણું વળતર મળવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછા એક વીજ પોલ દીઠ માસિક 50,000 રૂપિયા ભાડું અને વાયરના જે જંત્રી મુજબ નહીં, બજાર કિંમતનું 6 ગણું વળતર મળવું જોઈએ. તો જ આ ખેડૂતને પોસાય છે. જો કે સરકાર કહી રહી છે કે તે ખેડૂતોની હિતેચ્છુ છે અને નિયમ મુજબ પ્રોસેસ કરીને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર ચૂકવવામાં આવી રહ્યું છે. ખેડૂતોને કમ્પન્સેશન આપવા માટે નિયમોને આધારે ખેડૂત જો એ અરજી કરે અને રાજ્ય સરકાર પર ગુહાર લગાવે તો આ રાજ્યની સરકાર ખેડૂતોને કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ કમ્પન્સેશન આપવા માટે હંમેશા તૈયાર જ હોય છે. ખેડૂતોના ભોગે આ રાજ્ય સરકાર શાસનમાં રહી પણ નથી ક્યારેય અને રહેવા પણ માંગતી નથી. જે રીતે એની પ્રોસિજર છે એ પ્રોસિજરને ફોલો કરવામાં આવે અને જે નિયમો છે એને આધારે હું પણ માનું છું કે ખેડૂતોને વળતર 100% મળવું જોઈએ. આમ તો વિકાસના નામે ખેડૂતો પર ભાર ન પડે તે જરૂરી છે. ત્યારે ખેડૂતોના વળતર બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહીની ખાતરી મળી રહી છે. ત્યારે ખેડૂતો પણ હવે રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે તેમને યોગ્ય વળતર મળી રહે છે. ખેડૂતો આત્મનિર્ભર બનવા માટે બાગાયત પાકોની ખેતી કરે છે, જરા હટકે ખેતી કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ વિકાસના કામો અંતર્ગત જે પ્રકારે હાઈ ટેન્શન વાયર આવે છે અને તેના કારણે ખેડૂતોએ જે કરેલી ખેતી જે છે તે અંધકારમાં જાય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. ત્યારે ખેડૂતોને હવે યોગ્ય વળતર ક્યારે મળશે તે પ્રશ્ન સતાવી રહ્યો છે. નિલેશ ચો સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ધોળકા. અંબાજીના પહાડોમાં ખીલી સ્ટ્રોબેરીની લાલાશ. સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરી દાતાના છોટા બામુદ્રા ગામના ખેડૂત થયા લાખોપતિ. કહેવાય છે કે કાળા માથાનો માનવી ધારે તો શું ના કરી શકે. આ ઉક્તિને બનાસકાંઠાના હડાદના છોટા બામોદરના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે સાર્થક કરી બતાવી છે. સામાન્ય રીતે ઠંડા પ્રદેશોમાં થતી સ્ટ્રોબેરીની ખેતી હવે અરવલ્લીની પહાડીઓ વચ્ચે આવેલા છોટા બામોદરા ગામમાં લહેરાઈ રહી છે. આદિવાસી ખેડૂત જયંતિભાઈ બુંબડિયાએ પોતાની મહેનત અને પ્રાકૃતિક ખેતીના સમન્વયથી પહાડી વિસ્તારમાં સ્ટ્રોબેરી અને શક્કરટેટીનું સફળ વાવેતર કરીને અન્ય ખેડૂતો માટે એક નવી રાહ ચીંધી છે.
ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ કરનાર જયંતિભાઈ હગરાભાઈ બુબડિયા અને તેમના ભાઈ છેલ્લા 5 વર્ષથી ભગવતી પ્રાકૃતિક કૃષિ મોડલ ફાર્મ ચલાવી રહ્યા છે. સફેદ કાપડથી યોગ્ય ઠંડક જાળવીને તેમણે ઠંડા પ્રદેશના ફળ સ્ટ્રોબેરીને પહાડી જમીન પર ઉગાડીને નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કર્યો છે. ગયા વર્ષની સફળ ખેતીથી પ્રોત્સાહિત થઈને પ્રગતિશીલ ખેડૂત જયંતિભાઈએ આ વર્ષે પોતાના ફાર્મમાં કૃષિ વૈવિધ્યીકરણનું મોટું સાહસ ખેડ્યું છે. તેમણે ઓક્ટોબર માસમાં ઠંડા પ્રદેશના પાક ગણાતી સ્ટ્રોબેરીના 4000 રોપા અને ઉનાળુ ફળ ગણાતી શક્કરટેટીના 3000 રોપાનું એકસાથે વાવેતર કરીને નવો પ્રયોગ કર્યો છે. માત્ર ફળો જ નહીં પરંતુ તેમના ખેતરમાં મરચાના 10,000, રીંગણા 7,000 અને ટામેટાના 5,000 છોડ ઉપરાંત પાલક, લસણ, ડુંગળી અને મકાઈ જેવા વિવિધ પાકો પણ લહેરાઈ રહ્યા છે. હાલમાં સ્ટ્રોબેરી અને શક્કરટેટીના છોડ ફૂલોથી લદાયેલા છે. 700 રૂપિયા કિલોએ સ્ટ્રોબેરી વેચી ખેડૂત લાખોપતિ થયા છે.